सब कहानी भाभी सारा पर नाटक ना दि जाए कि ये नाटकटी गोटे संपूर्ण गोटे भिन्न ये आग ना देली जगह हाथ में अर्पण कली तापर नाटकटी कहानी भाविली से जगह को लेकिन से पघा को लेकिन कहानी गतिशीलता चलला मु मोर केवल कन्सन्ट्रेट करे चरित्र संलाप कहानी सीन सिनेरियो बास लेखा सरीगला तापर तुम डायरेक्शन देवी से मु डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू को पड़े जाए कौन डायरेक्शन देले ये जहाँ लिखाई है भल लगे आउ रहा गीत लिखा कथा देखो मु प्रोफेशनल गीतिकार नुहे मुझे कहार नाटक गीत लिखिनी न दिया एमती कि सिगरेट लिखा सिगरेट टाणिले कैंसर हम मद पीले कैंसर हम रास्तार छेप जो कांथे छेप पकईबनी ये वार्ता सबुआड़े नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मुझे होस्ट एंड होस्ट अंकर कृष्ण कुमार स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल अंकर कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आसतु आरंभ करवा गोटे दमदार ब्लॉग्स आपणकर प्रिय मोर प्रिय यात्रा जगतर प्रिय आम समस्त अति प्रिय यात्रा जगतर एकाधारे जड़े नाट्यकार एवं जड़े निर्देशक जहाँकर अनेक सारा नाटक हिट हो सारी विषय बेसी किसी कहवाटा मो पाखे उचित हेनी तो से कई नुहति आम समस्त प्रिय इंजीनियर आशुतोष महापात्र आशु सार को सर प्रणाम सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर केमती अच्छा बहुत बढ़िया प्रथम नाटक कोणार्क गणनाट्य आ सबुठु बड़ कथा प्रथम थर पर आपण कोणार्क माहौल को प्रवेश करिसेंती एटा मोर प्रथम नाटक कोणार्क सर एते दिन केमती कोन आसनथिले डकरा जाई नथिला ना आपण आसिया पे इच्छा करनथिले? हाँ मझे थे डाकिथिले हमर पाक बाबू डाकिथिले थरे बहुत दिन तले 10 वर्ष 12 वर्ष तले डाकिथिले नाटक करिया पे किंतु मुझे आसपार नथिले काहे ना तुलसी गौरी से 3 खंड नाटक करथि सेटु फ्री हे पार नथिली जेतले मते थरे डाकिथिले मु आसपार नथिले तेणु या भितरे बहुत दिन बीती गलानी पुणी सुजोग आसिला आपण अपेक्षा करथिले? हाँ निश्चित भाव में कोणार्क गणनाट्य नाटक करिया पे की अपेक्षा न करिवो जेतेबेले सुजोग मिलिला आपण केते खुशी हेतिले? बहुत खुशी हेतिली कारण मु शुणी थी मुझे तो कोणार्क आसी नी कि ए टेंट तले भी जाई नथिली किंतु ये कोणार्क पार्टी विषय कलाकार विषय खास करी यार मालिक पाकु बाबू विषय मु बहुत शुणी जे मालिक नुहे से भगवान बढ़िया लोक आते से प्रथम थर आसी मिसिली मैंने सतरे गोटे नुआ है मत लगिला गोटे नुआ जिनिस जे प्रकृति में मालिक एमती हवा दरकार एमती मालिक हेले पार्टी चलो आउ सबुदिन चलो आ बहुत एमती मालिक पाखे काम करने गोटे आत्मा शांति लगे खुशी लगे आउे आमर कोणार्क गणनाट्य जो सब कलाकार अच्छा सब अभिज्ञ कलाकार आ बहुत भल कलाकार आ डिसिप्लिन कलाकार तेणु तांका भितर बर्तमान मुझे 5-6 दिन रही नाटक कले मत बहुत खुशी लगुच मु बहुत खुशी रे अच्छी नाटक बाबद प्रथम नाटकर शीर्षक आपण मुहूर दर्शक मैंने शुणिले जितेबले मत ना पचारे नाटकर ना कौन हम से मु कहानीटा भाभी नी तेणु मत कहले ना आम आज डिक्लेयर करवा जमी कहले नाटक नाटे दियो तेणु जेहेतु मु कहानीटा भाभी नी तेणु सांगे सांगे मोर पड़ेला कथा जगा आड़ को से जगन्नाथ आड़ को मु कहली प्रथम थर पर जाऊँगी सब तारी हाथ अर्पण करदे तेणु नाटक ना ऑटोमेटिक बाहरी पड़ला जगा धरी जीवन पघा सब कहानी भाभी सारा पर नाटक ना दि जाए कि ये नाटकटी गोटे संपूर्ण गोटे भिन्न ये आग ना देली जगा हाथ में अर्पण कली तापर नाटकटी कहानी भाविली से जगह को लेकिन से पघा को लेकिन कहानी गतिशीलता चलला। गत वर्ष प्रीवियस ईयर जदि आम आलोचना करवा केते दुख दबु देरे कालिया सुपर डुपर हिट होता यात्रा स्वर्णमहल टीम समस्ते जानते से नाटकर गीत संगीत प्रेमी हृदय गोटे माने ताजा अच्छी एजाबत ताजा अच्छी कौटी मेलोडी प्रोग्राम हो कौटी भजन संध्या भी हो से गीत को गाई दोहरई समस्ते शुणी से केते दुख दबु देरे कालिया आ जगा धरती जीवन पघा नाटक शीर्षक सहित सर किसी सामंजस्य रोचे कहानी किसी ट्विस्ट ना 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 कहानी तो निश्चित भाव अलग रही दीटा पार्टी कथा तापर से कलाकार अलग ए कलाकार अलग अलग नाटक अलग कहानी ये पार्टी अलग नाटक अलग कहानी रहा शीर्षक कथा
ସେଠି ସେମିତି ନାଁଟା ଦେଇଥିଲି କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ନାଁଟା ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ଜଗା ନାଁଟା ରହିଛି ବୋଲି ପାଖାପାଖି ସମାନ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି, ଏଠି ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦଟା ନାହିଁ। ପଘା ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ପଘା ଜୀବନ ଧରିଛି। ପଘାକୁ ହଁ, ଧରିଛି। ଏଠି ଜୀବନ ପଘାଟା ଧରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ପଘା ଜଣକ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ନାଟକ ନାମକରଣ ହେଇଛି ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ନାଟକ କିମ୍ବା ସେ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ନାଁର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ସିଜନରେ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ତାପରେ ରଙ୍ଗମହଲ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା। ସବୁ ନାଟକର ଟାଇଟଲ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଟିକେ ରହୁଛି, ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ଦୁଃଖ ସହିତ। ହଁ, କାହିଁକି ରହୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଁ ଦଉଥିଲି, ଯେମିତିକି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ବଳାତ୍କାର, ରୁବିତ ରୂପ ହଜାରେ, ଚାରି ଛକରେ ତିନି ଝିଅ, ଶହେ ମାନସିକ ତୋରି ପାଇଁ, ବାଜିବଲ ସାହା ନାଇ, ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ଦଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଏ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ହବ, ଏଇ ଲମ୍ବାଳିଆ ନାଟକ ନାଁଟେ ହବ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଲୁହ କାନ୍ଦ ଏଇସବୁ ଉପରେ ନାଁ ଦେଲେ ନାଟକଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବ। ମୋ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ନାମକରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ବି କହନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁଟେ କମର୍ସିଆଲ ନାଁ ଏମିତି ଦେଲେ ଟିକେ ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଦର୍ଶକ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ନାଁ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ କହିନି, ମୁଁ ଯଦି ସମୟ ଆସିବ ପୁଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଁ ଦେବି। ତ ନାଟକ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ଆଉ ନାଟକ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଲେଣି ଆପଣ, ମାନେ ଡେ 1 ରୁ ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଟକ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ସରିଗଲାଣି ରିହର୍ସାଲ, ଖାଲି ବିଜିଏମ୍ ହବ ଆଉ ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ହବ। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯିବ ଯେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ ପଛେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିବ ଯେ ନାଟକର ମାନ କେତେ, ନାଟକର ଗତିଶୀଳତା କେତେ ଅଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇଠୁ ଭାତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚିପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଯାକ ଭାତର ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି, ସେମିତି ସେଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ନାଟକ କେତେ ଦୂର ଯିବ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆଜି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଟିକେ ଝଲକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ନାଟକର ଗୀତ ଟିକେ ମୁଖଡ଼ା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆଉ ଢେର ସାରା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫୋକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସାର୍, ସେଇ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ହିଁ ଝରିଛି। ସେଇ ମାନେ ଗୀତର ଗୀତିକାର ଲିରିକ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର, ଇଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ନାଟକର ସବୁ ଯାକ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ନାଟକ କୋଉଟା ହିଟ୍ ହେଇଛି, କୋଉଟା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ନାଟକରେ ମୋ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ବୁଝିକିରି ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖେ। ତେଣୁ ଏଇ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେହରେ କାଳିଆରେ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଟକ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନାଟକ ମୋର ହିଟ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ, ଅଲଗା ହବୁନି କେବେ ମତେ କଥା ଦେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ। ତାପରେ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବୁ, ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବେ, ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଥିବୁ। ସାର୍ ଏଇ ଗୀତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ 1 କୋଟି 1 crore ପାରି ହେଇସାରିନି ଭ୍ୟୁଅର୍ସ। ସେ ଗୀତଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମୀର ମହାନ୍ତି ସହିତ ରାତି 2ଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ଗୀତ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଥିବା ସମୟରେ? ସେ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଗୀତଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏକନ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୀତ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଫଗୁଣ ଲାଗେନା ଭଲ ରଙ୍ଗ ବିନା, ରାତି ତ ଲାଗେନା ଭଲ ଜହ୍ନ ବିନା, ତୁମ ବିନା ଗୀତଟି ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତଟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଗୀତ ମୋ ନାଟକରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଶତଃ ନାଟକ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୀତଟା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜରିଆରେ ସେ ଗୀତଟା ବାଜୁଛି ତାଙ୍କ ନାଟକରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନାଟକ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଗୀତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ଗୀତ ଆଉ ଏକ ନୈକ ସଙ୍ଗୀତ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ନାଟକରେ ବାଜୁଛି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଝରିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ବାସ୍ ସେଇଟା ତ ଖୁସିର କଥା। ସେଇଟା ଆଉ ହିଁ କ'ଣ, enough। ଲୋକ ତ ଭଲ କହିଲେ ନା, ତେଣୁ ଯୋଉ ନାଟକରେ ହଉ ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ସେ ଗୀତ, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଗୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଲେ, ତେଣୁ ଲୋକ ଭଲ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଭଗବାନ ଜାଣିଛି ଯେ ମତେ ଖୁସି ସେ ଗୀତର ଲାଗୁଛି। ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଲି। ସାର୍, ଗୋଟିଏ କାହାଣୀର ନାଟ୍ୟକାର ଆପଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣ ଏବଂ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ମାନେ ଜଣେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି, ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ହେବନି, ତ ଜଣେ ତିନୋଟି ଯାକ କାମ ତୁଲେଇଲା ପରେ ନାଟକ ଆଉ ଟିକେ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଲେଖା ନାଟକ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ, ଡାଇରେକ୍ସନରେ ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ, ସେଟା ବି नो बडी इज परफेक्ट। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି, ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ नो बडी इज परफेक्ट। କାହା ଜୀବନରେ ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, କିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଥି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଫ୍ଲପ୍, ହିଟ୍, ଭୁଲ, ଠିକ୍ ଏସବୁ ତା ବାଟରେ। ଆଉ ରହିଲା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋର କେବଳ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରେ ଚରିତ୍ର, ସଂଳାପ, କାହାଣୀ, ସିନ୍, ସିନେରିଓ, ବାସ୍ ଲେଖା ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟୋରିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁକୁ ପଳେଇଯାଏ, କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ରହିଲା ଗୀତ ଲେଖିବା କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୀତିକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାଟକରେ ଯାଇ ଗୀତ ଲେଖିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୀତିକାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୀତିକାର ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖିବେ, ସେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନାଟକ ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ବି ନାଟକ ଅଛି ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ହିଟ୍। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ, ହଁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆମର ଯାଉ ସେଇ ଗୀତ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି, ଅନୋନ୍ ଥିଲି ଯେ ଆମର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବେ ଗୀତ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯାହା ସବୁଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ, ମାନେ କୌଣସି ଗୀତିକାରଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ନୁହଁ, ତଥାପି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ବୋଧେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀ ସୋନାଲି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନାଟକ ଥିଲା ସରୁନି ଗପ କି ସରୁନି ପାପ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ସାର୍, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଆଉ ଗୌରୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କହିଲେ ବି ଖାଲି ଭୁଲ ମୁଁ ହବନି। ନୁହେଁ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଯୋଉ କରିଥିଲେ ପାର୍ଟିରେ ମୋ ବାପା ସେଠି ରାଇଟର ହିସାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକିରି ସିଏ ସେଠି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେଠି ପୁରା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇକି ଆଜି ବି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି କେବଳ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିଛି, ବାସ୍। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଆଜି ତ ସେ ଆରପାରିରେ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ହେଇକି ଆପଣ ନାଁ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିହାତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ଇତିହାସର ଜଣେ ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଜଣେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡଲ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି? ମୁଁ ନାଟକ ସିଏ ମୋତେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶିଖି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଯଦି ନାଟକ ଲେଖିବି ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ, ଶୋଧିବେ। ମୁଁ ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକିରି ରାତି 12ଟା ପରେ ବାପା ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଲେଖେ। ତେଣୁ ବାପା କେବେ ମୋତେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ନାଟକ ଲେଖ, ବରଂ ବିଗିଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଆଜି ନାଟକର ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି। ଯେମିତି ଆମର ଏକଲବ୍ୟ ଯେମିତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରିକିରି ସିଏ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଇପାରିଥିଲେ, ସେମିତି ମୁଁ କେବଳ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆଜି ଏ ପହଞ୍ଚିଛି ଜାଗାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପାମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଶହେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇଛି। ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ମୋ ଜୀବନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଣାର୍କ ଟିମ୍ରେ କୋଉ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଛି, ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଶିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସିଏ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଳାକାର ଯିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯାହାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି,
ସେ ହେଲେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ବେଳେ ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଟକ କେବେ କରି ହେଲାନି। କହିଲେ ହଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଆଶା କରିବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ମୋର ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ଜଣେ ମହାନ କଳାକାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦୈତାରୀ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ଆମେ 5 ବର୍ଷ କଥା ନଜର ପକେଇବା, ସେ ପୁରା ସରଳ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲେ, ପୁରା ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ବୋଲି, ଯୋଉ ସେ ପୁରା ଉଗ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସେଭଳି ଅଭିନୟକୁ ଆପଣ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇକି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସଜେସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ୍ ହିଁ ଦେବି ବୋଲି? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଲି, ମୋତେ ପାକୁ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଦିଆହେବ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଯିଏ ଭିଲିଆନ୍ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନେବି? ଯଦିଓ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦିଓ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ନା, ସେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯାହାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଯାହାର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକ 5 ମିନିଟ୍ ଛକ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା, ସେ ଯେଉଁ ଇଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ନେବି, ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଭିଲିଆନ୍ ନାହିଁ, ହୋ ହାଲା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ସେ ଚଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସବୁ ସିନେମାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଭିଲିଆନ୍ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଏ ଚରିତ୍ର ବି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ହୋ ହାଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ମୋର 100ରୁ 100 ବିଶ୍ୱାସ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସିଏ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଲିଭେଇବେ, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ନିହାତି ନାଟକ ମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଆବାସ ମିଳିଲା ଭଳି ନାଟକର ପ୍ରଥମ 2-3ଟି ସିନ୍ରୁ ହିଁ ତାର ବାସ୍ନା ହିଁ କହିଲାଣି ନାଟକଟି କେତେ ହିଟ୍ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଆସଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, କୋଣାର୍କ ମୁଖଶାଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ହାତ ଧରି ଡାକିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଆମ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଭିତରେ, ଆମ ଆଖଡ଼ା ସାଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ନାଟକଟି ହିଟ୍ ହଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗା ଉପରେ ନାଁଟି ହେଇଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନିହାତି ନାଟକ ହିଟ୍ ହଉ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳେ ନାଟକ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନାଁ ରଖୁ କେମିତି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ। ସର୍ବପରିଶେଷରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ବିଶେଷ କରି ପରଦା ପଛର ଜଣେ ଜଣେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ, ନେପଥ୍ୟର କଳାକାର, ଜଣେ ଜଣେ ପରଦା ପଛର ମହାନାୟକ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ପ୍ରେମୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖେ ମାଲିକଠୁ ପଇସା ନିଏ, କଳାକାର ମୋ ନାଟକରୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରେ କଲମ ଧରିଲେ ଯେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାଟକଟା। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖେ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ପଇସାରେ ମୋ ଘର ଚଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କେଉଁ ଦର୍ଶକ, କେତେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ନାଟକ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ନାଟକ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥାଏ। ସର୍ବପରିଶେଷରେ ସାର୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା। ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସୋସାଇଟିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଦିଆହେଉଛି। ଏମିତିକି ସିଗାରେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ମଦ ପିଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ଛେପ, ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଛେପ ପକେଇବନି, ଏଠି ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ, ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପଢ଼ିକିରି ସେଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଅମଳ କରିବା ହେବ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଏତିକି ଯେ କିଛି ବି କରୁଥାଅ ଜୀବନରେ, କ'ଣ ବି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମଣିଷଟାକୁ
ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଅ, ସତ୍ କରି ଭଲ ପାଅ। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ନା ଛଳନା ଥିବ, ନା ଅଭିନୟ ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ। ବାସ୍। थैंक यू सर, बहुत सुंदर गोटे मोराल गोटे सुंदर लेसन कहले भी अत्युक्ति हेनी। आज बहुमूल्य समय मत देइछंती, विशेष कर आपण मान सुंदर पदे कथा सार पाखे बसया मत भय लगुच एक्चुअली जेहु सार जन बहुत बड़ प्रशंसक। बाजी बोलो साहा नहीं नाटक आरंभ करके 100 मानसिक तोरी सार मोर अफसोस रहीगला नाटक शूटिंग भी हो पारानी बाजी बोलो साहा नहीं। जहाँ आप स्टोरी से ना को लेकिन आप फिल्म देले ओडिया चलचित्र तेणु आम गोटे एक्सपेक्टेशन थी एक्चुअली से नाटक को आनिक पुणी थे को अनुष्ठान रे हुए तो ना पारि थांते कारण फिल्म अपेक्षा वर्तमान हायर एजुकेटेड वेल एस्टाब्लिश पर्सन मध्य यात्रा विमुखी होते मंच आड़े आसुंती राइट आपण मध्य अंगे लिभे थे सर से नाटक टे पारे आम समस्ते दुख मध्य आपण फैन जो मर्माहत अच्छा आज मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। केवल गोटे नाटक नुह चलित वर्ष यात्रा सीजन रे आपण सबू नाटक दर्शक मान आदृत करू सर। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। लव यू सर, लव यू। थैंक यू।